बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चे, विश्व में शांति का झंडा फैलाने वाले, आज्ञाकारी, सत्यता की शक्ति वाले, सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु को पहचानने वाले ऐसी विशेष आत्माएं, विश्व सेवाधारी आत्मा को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अभी मैं कुछ माँ वाक्य बताती हूँ बेहद के बच्चों को। उससे पहले मैं थोड़ा योग की विधि बताऊं। हमें जो भी कुछ होना है, परिवर्तन का कार्य योग बल से होना है। तो योग बल की हमें बहुत इस समय वैल्यू है और ज़रूरत भी है। वायुमंडल बदलने की ज़रूरत है। तो वायुमंडल का मतलब क्या है? वायुमंडल बदलने का, वायुमंडल को परिवर्तन करने का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो बापू जी की याद में, दादाजी की याद में जितना याद में रहेंगे उतना हमारे पूरे मल्टीवर्स में वायुमंडल बदलेगा। वायुमंडल का मतलब है वायु तत्व। तो वायु तत्व में परम तत्व आएंगे। दादाजी से पावर जोड़ेंगे, एनर्जी मिलेगी, चुंबकीय शक्ति मिलेगी, तो क्या होगा? पूरे मल्टीवर्स के कोने कोने में, छोटे से छोटे हमारे यूनिट तक, ब्रह्मांडों में परम शांति के वायुमंडल बनेंगे। वायु माना वायु तत्व। तो वायु तत्व में परम तत्व आएगा और परम तत्व में आकाश तत्व की मात्रा, परम प्रकाश की भी मात्रा होती है। परम तत्व में कुछ ना कुछ परम प्रकाश की मात्रा होती है। तो वो जब मात्रा परम प्रकाश की भी साथ में आएगी तो पूरा वायुमंडल शांत हो जाएगा। इतनी शांति हो जाएगी कि आत्माएं देह भान भूलने लगेगी, अपनी देह को भूलने लगेंगे, नष्ट मोह की स्टेज बनने लगेगी ऑटोमेटिकली, अपने आप ही। सिर्फ एक काम करने से, वायुमंडल को परिवर्तन करने से इतना बड़ा कार्य हो सकता है। अगर बीज रूप आत्माएं, बेहद के बच्चे ऐसा प्रचार करें, दादाजी के साथ कनेक्शन जोड़ें, आत्म स्वरूप का भी जोड़ें और फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करें। फरिश्ता माना मनुष्य से फरिश्ता बनना, 5 तत्वों के पुतले से फरिश्ता स्वरूप, लाइट की बॉडी। उस परिवर्तन के लिए ये शक्ति जरूरी है। तो ऐसा अनुभव करने वाले बच्चे वही विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है तो 100 परिवर्तन का अर्थ क्या है? 5 तत्व के शरीर को, व्यक्त शरीर को अव्यक्त रूप में परिवर्तन करना, यह बेहद की बच्चों की ड्यूटी है। सेवा का बीज अविनाशी होने के कारण, कुछ आवाज निकला और कुछ निकलता रहेगा। बीज पड़ने से अनेक आत्माओं को गुप्त रूप से संदेश मिला। क्या? किसका गुप्त रूप संदेश है? ब्रह्मा कुमारी का तो खुलेआम है, कहाँ गुप्त है?
तो गुप्त में कौन है? बेहद का बाप और बेहद के बच्चे, दादाजी और बच्चे। गुप्त में संदेश मिला बच्चों को, बेहद के बच्चों को गुप्त में संदेश मिला। इसलिए बोला हुआ है, बाप है गुप्त, बच्चे हैं गुप्त, मान मर्तबा सब गुप्त, पुरुषार्थ भी गुप्त। तो बीज पढ़ने से अनेक आत्मा को गुप्त रूप से संदेश मिला। सबकी थकावट तो उतर गई है ना, फिर भी बाप का स्नेह सहयोग सदा मिलने से आगे बढ़ते रहेंगे। दिल्ली को भी यह वरदान मिला हुआ है। बोलते हैं ना पानी में ढेर सारी वानियाँ दिल्ली के ऊपर कि दिल्ली को परिस्थान बनाना है। दिल्ली को धर्मराज ने परिस्थान बनाया, ढेर सारी वानियाँ हैं। दिल्ली को भी यह वरदान मिला हुआ है श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनने का। देखो कितना अच्छा महावाक्य है। दिल्ली को बेहद के दादाजी का वरदान मिला हुआ है श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनने का। फिर भी सेवा की जन्मभूमि है। देखो सेवा की जन्मभूमि है। बोलते हैं ना दिल्ली की तरफ सबकी नज़र है और बाप की नज़र भी दिल्ली पर है। सेवा की हिस्ट्री में नाम तो जाता है ना, तो अनेकों को सेवा के लिए साधन मिल जाता है। सेवा की भूमि में रहने वाले तो वरदानी हो गए ना, मेहनत बहुत अच्छी की है। सत्यता की महानता, सत्यता की मान्यता है। सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु आकर आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का सत्य परिचय देकर सत्यता की शक्ति भरते हैं। संपूर्ण सफलता अनुभव करते हो। सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगी जैसे हुई ही पड़ी थी। देखो कितना अच्छा महावाक्य। सफलता ऐसे हो जाएगी जैसे हुई ही पड़ी थी। चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो ना, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में, वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए देखेंगे। वर्तमान समय उम्मीदों के सितारे और सफलता के सितारे दोनों दिखाई देते हैं। सफलता वाले कौन है? बेहद के बच्चे। और उम्मीद लगा के बैठने वाले वो अज्ञानी आत्माएं, भारत के कुंभकर्ण। लेकिन अंतिम समय, वर्तमान समय उम्मीदों के सितारे और सफलता के सितारे दोनों दिखाई देते हैं। लेकिन अंतिम समय, अंतिम स्थिति बाप के अंत में खोए हुए ऐसे श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। बाप की याद में खोए हुए सफलता के सितारे ही होंगे। ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगा, जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप देखेगी। कैसे? उनके सामने जब आत्मा आएगी तो अपने आत्म स्वरूप को देखेगी। सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। अहो प्रभु के गीत गाते देवभान से सहज अर्पण हो जाएंगे। वायुमंडल ऐसा होगा कि देवभान को सहज ही भूल जाएंगे। अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। आप सब भी
इस सह त्याग और भाग्य को लेना चाहते हो ना, लेने देने वाले चाहते हो। यह तो नहीं सोचते हो ना कि इतने वर्षों की मेहनत से तो अंत समय सह त्याग और भाग्य वाले बन गए। अंत में सहज अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा? तो जितना थोड़े समय का अनुभव होगा उतना थोड़े समय की प्राप्ति, थोड़े समय की पहचान तो थोड़े समय की प्राप्ति होगी। तो बहुत काल का पहचान, बाप की पहचान तो बहुत काल की प्राप्ति। तो बेहद के बच्चे बहुत काल की प्राप्ति वाले हैं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరమ మహాశాంతి బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ బాప్ టీచర్ సద్గురువుని గుర్తించటం, విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమానికి బాపూజీ జ్ఞానము యోగము ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, తత్వాల పరివర్తన పరం ప్రకాశం పరమతత్వంలోకి ఎలా పరివర్తితం అవుతుంది అనే దాని గురించి, వాయుమండలం పరివర్తన గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ అపురూపమైనటువంటి పిల్లలకు, విశ్వంలో శాంతి యొక్క జెండాను ఎగరవేసేటువంటి పిల్లలకి, ఆజ్ఞాకారి సత్యతా శక్తి కలిగినటువంటి పిల్లలకి, సత్యమైన బాపు, సత్యమైన టీచరు, సత్ గురువుని గుర్తించినటువంటి ఆత్మలకి, విశేషమైన సేవాధారి ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాధారి మా యొక్క మాతాజీ యొక్క హృదయపూర్వమైన ప్రియస్మృతులు నమస్తే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను కొన్ని మహావాక్యాలు చెప్తాను బేహద్దు పిల్లలకి. మరలా కొంచెం యోగం గురించి చెప్తాను అంటున్నారు మా. ఏదైతే పరివర్తన సమయం నడుస్తూ ఉందో, ఈ పరివర్తన కార్యక్రమం యోగ బలంతో జరగాలి. యోగ బలంతో మనము సమయాన్ని విలువ కట్టాలి. సమయం చాలా విలువైనది. ఇది తప్పకుండా వాయుమండలాన్ని మార్చేటువంటి సేవ చేస్తూ ఉండాలి. వాయుమండలము అంటే వాతావరణము, ప్రకృతి. వాయుమండలం మారటంతో అన్నీ కూడా తత్వాలు పరివర్తన అయిపోతాయి అని అర్థం. బాపూజీ స్మృతిలో కూర్చోండి, దాదాజీ స్మృతి చేస్తూ మనము పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్లోని వాయుమండలాన్ని మార్చగలుగుతాము. వాయుతత్వాన్ని మార్చాలి. వాయుతత్వంలోనే అగ్నితత్వం ఉంటుంది. వాయుతత్వం ఆకాశతత్వం నుండి వచ్చింది. ఇలాగా వాయుతత్వం లోపల, మరి వాయుమండలం లోపల ఏదైతే నెగిటివ్ ఉందో ప్రతి ఒక్క సెల్లో కూడా అది మారాలి. దాదాజీ పవర్ తోటి తప్పకుండా పరివర్తన కావాలి. ఎప్పుడైతే దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ ఉంటామో ఎనర్జీ లభిస్తుంది, అయస్కాంత శక్తి లభిస్తుంది. పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్లో మరి ఏ మూలల చిన్న చిన్న యూనిట్ వరకు కూడా బ్రహ్మాండం లోపల కూడా పరం శాంతి వాయుమండలం అయిపోవాలి. వాయుమండలము శుద్ధి అవ్వటము అన్నమాట. వాయుతత్వంలో పరమతత్వం వచ్చేస్తుంది. ఆకాశతత్వంలో పరమ ఆకాశతత్వము, పరమ అగ్నితత్వంలో కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. పరమ ప్రకాశము కొద్దిగా ఏ లేశం మాత్రం వచ్చినా సరే అది పరమతత్వము కొద్దో గొప్ప పరమ ప్రకాశాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పరమ ప్రకాశం యొక్క శాతం పెరుగుతూ ఉంటుందో పూర్తిగా వాయుమండలం శాంతిస్తూ ఉంటుంది. శాంతితోటి శాంతి స్థితి అనేది తయారవుతుంది. ఆత్మ లోపల దేహ భ్రాంతిని మర్చిపోవటం జరుగుతుంది. దేహమును మర్చిపోతారు.
నష్టో మోహ స్టేజ్ అనేది తయారవుతూ ఉంది. ఆటోమేటిక్గా తమను తాము స్మృతి స్వరూపంలోకి మారిపోతూ ఉంటారు. అందుకని కేవలం ఇప్పుడు ఒకే ఒక్క పని చెయ్యండి. వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేయటంతో మన కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. బీజరూపీ ఆత్మలు మీరంతా బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు పురుషార్థం దీనికోసం చెయ్యాలి. దాదాజీతో పాటు కనెక్షన్ జోడించి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందండి. ఎంతెంతగా మీరు మానవుల నుండి ఫరిస్తాగా అవుతూ ఉంటారో, అనగా అందరితోటి రిస్తా, అన్నిటితోటి సంబంధము మీరు మార్చుకుంటూ పరివర్తన అవుతూ మర్చిపోతూ తేలిగ్గా ఉంటారో, పంచతత్వాల ఈ యొక్క శరీరం ఒక బొమ్మ నుండి సంపర్కాన్ని తెంచేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఈ లోపల లైట్ బాడీ తయారవుతుంది. ఆ పరివర్తన కోసమే మీ యొక్క యోగ శక్తి అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా అనుభవం చేసుకోవాలి పిల్లలు. విశ్వ పరివర్తన చేయగలుగుతారు. స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన కావాలి. స్వపరివర్తన యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే, పంచతత్వాల శరీరము వ్యక్త శరీరం నుండి అవ్యక్త శరీరంలోకి పరివర్తన కావాలి. ఇది బేహద్దు పిల్లల యొక్క డ్యూటీ. సేవ యొక్క బీజము అనేది ఈ విధంగా మీరు వేయాలి. ఎట్లాంటి బీజం వేస్తే అలాంటి రిజల్ట్ అనే వస్తూ ఉంటుంది కదా. ఈ యొక్క మీ బీజం జ్ఞాన బీజం, యోగ బీజం, పరివర్తన బీజం అవినాశిగా అయిన కారణం వల్ల రిజల్ట్ అవినాశిగా, అవినాశి తత్వాలు అవినాశి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. బీజాన్ని పట్టుకుంటేనే వృక్షం మొత్తానికి కూడా ఎనర్జీ అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా. ఎప్పుడైతే అనేక ఆత్మలకు కూడా మరి ఈ బీజరూపీ స్థితితోటి మీరు సందేశాన్ని ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటారు. ఎంత గుప్తంగా ఈ సందేశం వెళ్తుంది అంటే, అందుకనే బ్రహ్మ కుమారీలు కూడా ఓపెన్గా చెప్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడైతే గుప్తంగా ఉన్నారు. గుప్తమైనటువంటి బాపు, గుప్తమైన పిల్లలు, మాన్ మర్తబా గుప్తము, పురుషార్థం గుప్తము అని మురళీలో ఉండనే ఉంది. బేహద్ బాపు, బేహద్ పిల్లలు కూడా గుప్తమే కదా. దాదాజీ మరియు పిల్లలు గుప్త సందేశం ఇస్తూనే ఉన్నారు బేహద్దు పిల్లలందరికీ కూడా. బేహద్దు పిల్లలు గుప్తంగా ఉంటూ చెప్తూనే ఉన్నారు. అయితే అందరి యొక్క మనసుల్లో బీజం పట్టంతో అనేక ఆత్మలు ఈ యొక్క గుప్త సేవను తీసుకుంటూ ఉంటారు. అందరి యొక్క అలసట కాస్త ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది. వెతికి అలసిపోయి ఉన్నారు. బాపు యొక్క ప్రేమ సహయోగం సదా లభించడం తోటే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఢిల్లీలో కూడా ఢిల్లీకి ఈ వరదానం లభించే ఉంది అంటారు. ఢిల్లీ అంటే బాపు హృదయాన్ని తీసుకున్న వాళ్ళు. ఢిల్లీ బాపు హృదయంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఢిల్లీ. ఢిల్లీ గురించి చాలా వాణిల్లో చెప్పడం జరిగింది. ఢిల్లీ ఫరిస్తాన్గా తయారు కావాలి అని. ఢిల్లీ ధర్మరాజు యొక్క పరిస్థాన్ అని చాలా వాణీలు ఉన్నాయి. ఇది వరదాన భూమి అని కూడా చెప్పారు. శ్రేష్ఠ కర్మకు నిమిత్తంగా అయ్యేవాళ్ళు ఢిల్లీ వాళ్ళు అని కూడా అన్నారు. రాజధాని స్థాపన అవుతుంది అని. కాబట్టి మంచి మంచి మహావాక్యాలు బేహద్ దాదాజీ మనకు వరదాన రూపంలో కూడా ఇచ్చారు. శ్రేష్ఠ కర్మకు మనల్ని నిమిత్తంగా కూడా చేశారు. సేవ యొక్క డ్యూటీ మనం చేయాల్సిందే. అది సేవ యొక్క జన్మభూమి. అంటే సేవ యొక్క జన్మభూమి అనగానే స్థూలంగా ఒకటి ఉంటుంది, సూక్ష్మంగా బేహద్దుగా కూడా ఉంటుంది. సేవ యొక్క జన్మభూమి అని అంటే ఢిల్లీ వైపున అందరి యొక్క దృష్టి వెళ్ళిపోతుంది. ఢిల్లీ రాజధాని అవుతుంది, లైట్ హౌస్ అవుతుంది అని అంటూ ఉన్నారు. సేవా హిస్టరీలో పేరు అదే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అనేక మందికి సేవ చేయుటకు సాధన మీకు ఇప్పుడు లభించింది. సేవ భూమి లోపల ఉండేవాళ్ళు వరదాని భూమిలో ఉన్నారు. శ్రమ అనేది లేకుండానే సత్యత యొక్క మహత్యంతో మరి సత్యమైనటువంటి బాపు, సత్యమైన శిక్షకుడు, సత్యమైన సద్గురు వచ్చి ఆత్మ పరమాత్మ సృష్టి చక్రం యొక్క సత్యమైన పరిచయము, బేహద్దు ఆది మధ్య అంత్యం యొక్క రహస్యాలు బేహద్దు బాపు సత్యత శక్తితోటి నింపారు.
సంపూర్ణ సఫలత అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సంకల్ప శక్తి ద్వారా సంపూర్ణ సఫలత అనేది మీరు కూడా పొందుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మంచి మహావాక్యాలను ధారణ చేయండి. సఫలత మీ జన్మసిద్ధ అధికారంగా అవుతుంది. నలుమూలల స్థూలమైనటువంటి ఆకాశంలో భిన్న భిన్న నక్షత్రాలు రకరకాలుగా మెరుస్తూ ఎలా కనిపిస్తూ ఉంటాయో అదేవిధంగా విశ్వం అనే వాయుమండలంలో ఆకాశంలో రకరకాలుగా సఫలత నక్షత్రాలు, మరి అదృష్టమైనటువంటి నక్షత్రాలు, భాగ్యశాలి నక్షత్రాలు వర్తమాన సమయంలో అందరికీ కూడా స్పష్టంగా కనిపించేదే ఉంది. నక్షత్రాలు రెండు వైపులా అన్ని వైపులా కూడా ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేది ఉంది. సఫలత పొందేది ఎవరు అంటే బేహద్దుకే బేహద్దు పిల్లలు. ఈ విధంగామైన లక్ష్యాన్ని తీసుకొని కూర్చున్నారు. సక్సెస్ అవుతాము, పరివర్తన చేసి చూపిస్తాము అని. అజ్ఞాని ఆత్మలు అయితే, భారతవాసీలు అయితే కుంభకర్ణులాగా నిద్రపోతూ ఉన్నారు. వర్తమాన సమయంలో విశ్వాసం గల బాధ్యత నక్షత్రాలు, సఫలత నక్షత్రాలు కనిపిస్తూనే ఉన్నారు. కానీ అంతిమ సమయం, అంతిమ స్థితి బాపు లోపల బాపు ద్వారా అన్నీ మనం పొందుతూ ఉన్నాం. పోగొట్టుకున్నవన్నీ కూడా పొందుతూ ఉన్నాం. ఇటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి స్థితిలో సఫలత నక్షత్రాలే అందరికీ కూడా ఉమ్మీద్ అంటే ఒక ఆశ దీపాలుగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. మీరంతా బాపు స్మృతిలో నిమగ్నమై మరి లవలీనమై సఫలతను పొందుతూ ఉన్నారు. ఆత్మిక నయనాలలో ఆత్మిక మూర్తిలాగా, దివ్య దర్పణలాగా అయిపోతూ ఉన్నారు. దర్పణం లోపల ఆత్మ తన యొక్క ప్రతిబింబాన్ని చూస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆత్మిక స్వరూపాన్ని చూస్తూ ఉంది. ఏ విధంగా అంటే మరి అనేక మంది ఆత్మల ముందు తమ ఆత్మస్వరూపాన్ని, బాపు యొక్క రూపాన్ని ప్రత్యక్షం చేసేవాళ్ళు. సెకండ్లో దర్పణం ద్వారా ఆత్మిక స్వరూపం యొక్క అనుభవాన్ని చేయించేవాళ్ళు. కాబట్టి అందరూ కూడా బాపు వైపుకు ఆకర్షితం అయిపోతూ ఉంటారు. అప్పుడు అంటారు, అహో ప్రభు తేరీ లీలా అపరం అపారం అని. దేహాభిమానం నుండి సహజంగానే సమాప్తం అవుతుంది. వాయుమండలం పరివర్తన అవ్వటంతో దేహాభిమానాన్ని మర్చిపోతారు. తమ యొక్క భాగ్యము గొప్పగా, అహో మేరా భాగ్య, ఏమి నా భాగ్యము అనే పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. భాగ్యం యొక్క అనుభూతి అనేది దేహ సంబంధం యొక్క స్మృతిని త్యాగం చేయటంతో లభిస్తూ ఉంటుంది. దేహ సంబంధికుల యొక్క స్మృతి త్యాగం చేసినప్పుడు భాగ్యం ఆటోమేటిక్గా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. సహజమైన త్యాగము కాదు ఇది. బేహద్దు త్యాగము, బేహద్దు భాగ్యాన్ని ఇచ్చేది. ఇలాగా మీరు ఆలోచించండి. ఇది గొప్ప ఛాన్స్. విశ్వసేవ, విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం కోసం అంతిమ సమయంలో అంతిమ ప్రాప్తి పొందేటువంటి అంతిమ సేవ, అంతిమ పురుషార్థము, అంతిమ లక్ష్యం వరకు చేరుకునేది అనే అనుభవం చేసుకోండి. భలే కొద్ది సమయం అనుభవం అయినా సరే ఆ కొద్ది సమయమే ప్రాప్తి, బేహద్దు ప్రాప్తే కదా. అందుకని ఇప్పుడు తండ్రిని గుర్తించండి, ప్రాప్తిని పొందండి. చాలా కాలం నుండి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పిల్లలకు తండ్రి పరిచయాన్ని అందించండి. అప్పుడు వారు చిరకాలిక ప్రాప్తిని పొందుతారు. బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దు కాలాన్ని ప్రాప్తి పొందాలి. అచ్చా, బేహద్దుకే బేహద్దు పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ వీడియోలు, బాపూజీ అద్భుత జ్ఞానము మీ యొక్క మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో చేరుతుంది. ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.